What is then the definition of a direct sales industry and direct sales? Давайте сначала поговорим об определении того, чем является индустрия прямых продаж и, в принципе, прямые продажи. It's distribution of goods and services through a face-to-face personal selling method. Определение звучит так, что это дистрибьюция, реализация товаров и услуг при помощи личных лицом к лицу продаж. The direct sales industry is organized in direct sales associations in the countries. У этой большой индустрии есть ассоциации прямых продаж в разных странах. And the direct sales association is very important for protecting the rights and the code of ethics and supporting the leaders and the consultants in the industry. Ассоциации очень важны для того, чтобы защищать права консультантов и для того, чтобы зафиксировать этический кодекс поведения консультантов в разных странах. And today there are 60 countries participating in the direct sales association in the world. Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж входит сейчас 60 стран. And of course, Oriflэйм is a member of a direct sales association in all the countries where we operate in the world. И где бы мы ни работали, мы всюду участвуем в местной ассоциации прямых продаж. The direct sales industry is a 150-year-old industry. Индустрии прямых продаж уже более 150 лет. And still very successful. И это очень успешная индустрия. And there are many reasons for that. Есть очень много причин, по которым I это like успешно. to highlight the fact of having the convenience of your own personal consultant supporting you in product selection and advising you how to use the products. Я хотел бы для начала выделить такое преимущество, как удобство использования услуг консультанта, который рассказывает вам лично о продукции и дает вам ее попробовать. Getting easy delivery. Очень простой метод доставки. And of course the social belonging is very important. И, конечно же, чувство причастности. If you look at the direct sales industry in the world, it's actually today an industry of 167 billion US dollars. Если мы посмотрим на обороты индустрии прямых продаж во всем мире, то они составляют около 167 миллиардов долларов. With 90 million independent consultants and leaders. И в индустрии работают около 90 миллионов независимых консультантов и лидеров. And what is so interesting is that we actually in the last 10 years seen a very fast growth in the direct sales industry. Интересно отметить, что именно за последние 10 лет мы наблюдаем очень динамичный рост в прямых продажах. Actually, since 2002, it's more or less doubled the sales in this industry. Как видите, начиная с 2002 года объемы этой индустрии почти удвоились. And the projection is that the industry will continue to grow. И прогноз в том, что индустрия продолжит такой динамичный рост. If you look at the biggest direct sales countries in the world, если мы хотим посмотреть на самые большие рынки прямых продаж в мире, we can see that United States is by far the biggest market. С большим отрывом на лидирующей позиции стоят Соединенные Штаты. Followed by Japan and China. Потом идут Япония и Китай. Korea, Brazil, Mexico, France, Germany, Russia and Italy. Корея, Бразилия, Мексика, Франция, Германия, Россия и Италия. And what is interesting on this list of the top 10 countries is that Oriflэйm is actually only present in 2 out of these top 10 markets in the world. Интересно, что мы с вами в Орифлэйм представлены только на 2 рынках из этих топ-10 крупнейших рынков мира. And we are in Russia with fantastic success. Мы в России с замечательным успехом. And as you can see, Mexico is also a big market where Oriflэйm is also present, growing very fast at the moment. И как видите, мы представлены еще в Мексике, там мы работаем и очень хорошо развиваемся. And of course, we have plans for the future to enter more of these top markets in direct sales.
И на будущее мы планируем выходить на эти крупнейшие в мире рынки. If you look at the question that we sometimes get in meetings of new consultants and leaders in Oriflame about how retail is developing in relation to direct sales. На встречах с консультантами, в особенности с новыми консультантами, мне часто задают вопрос о том, как развивается индустрия розничных продаж по сравнению с прямыми продажами. And we can see that 15 years ago, we can see in this light blue color on the chart that direct sales was 6.8% fast growing and 5.6% was retail. Смотрим внимательно на график. Он показывает, что 15 лет назад вот столбик более светлого цвета, 6,8%, это то, как развивались прямые продажи. 5,6% это розница, то есть прямые продажи тогда развивались динамичнее. So already then direct sales was growing faster than retail. Уже тогда прямые продажи росли быстрее, чем розница. And then 10 years ago, also direct sales was growing 9% versus 5.5% in retail. 10 лет назад этот разрыв увеличился. And if we go 5 years ago, 9 to direct sales and 5 to retail. 5 лет назад мы видим, что темпы остаются такими же. And if we just look 1 year ago, we can see that actually direct sales is growing very much faster than retail, with 13.9% versus 4%. Если мы посмотрим всего лишь на год назад, то увидим очень приятную статистику, что прямые продажи приросли в мире за этот год почти на 14%, а розница приросла всего лишь на 4,1%. So despite the fact in many of your countries you see competition from shopping malls and retail outlets, we still see as a global trend that direct sales is very strong and actually outperforming retail. Несмотря на то, что во многих из ваших стран мы наблюдаем усилившуюся конкуренцию от торговых центров и в принципе от розничных точек, статистика по всему миру показывает, что прямые продажи растут, развиваются динамичнее розницы. And this trend we expect to continue, and this is of course a fantastic opportunity that we all have to grasp to be a part of this evolution and development. Мы уверены, что такая тенденция продолжится, и для нас она представляет хорошие возможности для развития. And then what are the trends in the direct sales industry? Теперь давайте поговорим о тенденциях в нашей с вами индустрии прямых продаж. I would like to highlight 3 very strong trends. Я хотел бы вам рассказать о 3 очень сильных тенденциях. And the first one is when we look at the products being sold in the industry. Первое, если мы будем говорить о продуктовых категориях, которые распространяются в нашей индустрии, we can see that cosmetics and personal care is by far the biggest category of products being sold. Мы видим на этом графике, что косметика и продукты личной гигиены – это с отрывом самая большая категория продуктов. And there are many other products like household, clothing, books, toys, home care, financial services, etc. Как видите, по каналам прямых продаж распространяются очень разнообразные категории, такие как товары для дома, книги, игрушки, даже продукты питания и так далее. But wellness is actually growing in importance very, very fast and is today 25%. Но продукция категории wellness очень и очень активно развивается и сейчас составляет около 25% от всех продуктов, распространяемых через прямые продажи. And this is a very strong trend in the world and in the industry that wellness has been very fast growing and it's also projected to continue to grow very fast. Мы наблюдаем этот очень важный тренд, что продукция этой категории уже сильно выросла и будет в будущем продолжать расти. And if you look at 2006 and into 10 years into the future, we expect that we'll grow 90%. И если мы сделаем прогноз роста, начиная с 2006 года, то за 10 лет категория вырастет на 90%. And of course, therefore, we have
want to capture this potential and this opportunity of growth in having the wellness products by Oriflame. И мы подготовлены для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, потому что у нас есть категория wellness от Орифлэйм. It's clearly a global trend of well-being, and also people are, in need of personal advice and support how to use the wellness products. Люди по всему миру хотят жить лучше, быть здоровее, и, конечно, в этом своем желании им нужна помощь и личный совет от консультантов. So I advise you all to focus on wellness, as it is really going to grow fast, and it's a great contributor for your network activities to boost your BPs and your success in the success plan. Я вам советую обратить особенное внимание на wellness, потому что это очень хороший источник баллов для ваших структур, для вашего роста. If you look at another trend in the industry is online. Смотрим на вторую тенденцию, на второй тренд в нашей индустрии, это онлайн. Here we have a picture showing the online trend in the biggest market, United States of America. Здесь, на этом графике, отражены тенденции развития онлайн в самом большом рынке прямых продаж Соединенных Штатов. We can see that retail is declining in US. Мы здесь видим, что розница Direct уменьшается, sales is stable, прямые продажи стабильно развиваются, but internet is growing and taking market share from retail. но интернет развивается, растет и забирает долю у розницы. За счет розницы растет интернет. And what we see is, of course, that the direct sales companies are very eager and interested to be a part of this online growth, where people are purchasing products online. И, конечно, мы замечаем, что компании прямых продаж очень хотели бы воспользоваться этой возможностью роста, когда растет рынок электронной коммерции, и чтобы компании прямых продаж могли работать в онлайне. And as we are a big network of consultants, it's of course easier for us to advise consumers to go on the site and place order of products. И поскольку у нас есть огромные консультантские сети, то у нас есть очень сильные позиции для выхода в онлайн, потому что у нас наши консультанты могут рекомендовать своим клиентам посещать наши интернет-ресурсы. So this area is expected to grow very fast in US with 11% and also in the world. Эта отрасль будет расти с очень высокой динамикой как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. And also here we see opportunities for growth and to supporting you to capture this opportunity of the online internet shopping. И мы с очень большим интересом смотрим на эту сферу, в которой будет ежегодный рост около 11% в течение 5 лет. И мы намереваемся инвестировать в инструменты, которые поддержали бы вас в вашей работе в онлайне. If we look at another trend, the third trend in the direct sales industry is about subscription. Третья тенденция в индустрии прямых продаж – это программы подписки. We see many direct sales companies having success with subscription programs. Мы наблюдаем, что есть много компаний прямых продаж, которые добились успеха благодаря успешной работе их программ подписки. I think we are familiar with subscription in the wellness product category today, where you can subscribe on your wellness pack and shake. Мы хорошо с вами знаем о программе подписки на продукты wellness, которая у нас уже работает. And this same type of process could also be used and being used in the industry for other products, like, for instance, skincare. Но похожая схема работы используется в других компаниях в нашей индустрии не только на продукты из категории wellness, но, например, на средства по уходу за кожей. So actually you subscribe, your end consumer signs up for a subscription so that they automatically get products when they have finished
their skincare routine products. При этой схеме клиенты подписываются на программу подписки, например, на какой-то крем. Этот крем им доставляется автоматически, когда закончилась, так сказать, уже предыдущая порция. And this, of course, is very convenient for the end consumer, as they don't have to think about when they need the next day cream, for example. И это очень удобно для конечного покупателя, потому что им не надо задумываться и переживать, когда у них закончился, например, дневной крем. And of course, a great opportunity for our consultants and for you as leaders to have stability, loyal customers placing orders on a regular basis, and of course, a great earning opportunity. Конечно же, программы подписки дают нашим структурам стабильность, дают лояльность и, безусловно, хороший заработок. I talked to a company in US, and actually half of their sales is based upon these kind of subscription programs. Я недавно общался с представителями одной из американских компаний прямых продаж, и у них половина их продаж приходит от программ подписки. And this is something that we are looking into and learning and going to make some tests how to do this kind of subscription programs on skincare. Мы как компания сейчас активно думаем над тем, как внедрить подобную программу у нас. И вот, как видите, скоро можно будет ожидать нечто похожее с кремами. And time reversing. And time reversing is the product range we are looking at right now. Мы рассматриваем гласным временем в качестве пилотной серии для использования в подписке. If you look at the industry compensation plans, если мы посмотрим на то, какие в нашей индустрии есть маркетинговые планы, we have companies with a single level plan, есть одноуровневые, and also binary plan, force matrix plan, and a stair-step breakaway plan. есть ступенчатые и матричные. Which the third last ones on this slide is actually true MLM, multi-level marketing plans. И третий, четвертый это по-настоящему MLM-овские планы. And the Oriflэйм plan is of course outstanding compared to all these competitors who are using different type of success plans. Как видите, вот все эти компании прямых продаж, конкуренты, они используют разные маркетинг-планы, но наш в этом смысле выделяется, наш самый лучший. And many of these companies, they promise very high percentages sometimes, but they also have basically no volume to apply the high percentage on, and therefore the payouts are not living up to the expectations. Многие из этих компаний обещают довольно хорошие проценты, но у них нет достаточных объемов, с которых потом платятся эти проценты, поэтому окончательные выплаты недостаточные. But the Oriflэйм success plan is absolutely living up to these expectations, and especially now, of course, with the new dream plan that we talked so much about yesterday and today. В этом смысле наш план очень щедр, и в особенности после того, как мы его улучшили, и сейчас у нас есть план мечты. It's driven by performance and volume. Результат в нашем плане вознаграждения зависит от объема продаж и от рекрутирования. So, I like to summarize that we are in an industry that has been very successful and is projected to continue to be growing very successful. Я хотел бы подвести итоги и сказать, что мы с вами работаем в индустрии, друзья, которая доказала свою успешность, и главное, есть прогнозы, что она будет продолжать быть успешной и в долгосрочной перспективе. And on the retail question, I like you to feel confidence in that the trend is actually that direct sales is growing faster than retail. И когда вас спрашивают, или когда вы сами задумываетесь о рознице, то мне бы очень хотелось, чтобы вы чувствовали уверенность в завтрашнем дне, потому что прямые продажи развиваются быстрее и динамичнее, чем розница. So very strong foundations for success. У нас есть очень
хороший и сильный фундамент для успеха в будущем. The three strong trends that we see in the industry, we are investing into as a company heavily at the moment. И во все три важные тенденции, которые мы наблюдаем в индустрии, во все эти три тенденции мы, как компания, сейчас довольно активно инвестируем. In the online area, В онлайн, in the wellness area, в категорию wellness, and also in subscription programs. а также в программу подписки. So, dear leaders, I